Hello dear viewers, last few session we were discussing about basics of informatics and different types of different categories of computers and the significance of IT and internet. Today we are going to start with computer hardware. This is the second chapter. So let us say what is computer hardware and what are the different types of hardware used in computer system. First, we are going to discuss in this chapter starting with input devices, output devices, printers, speakers, central processing unit, processor types, ports, universal serial bus, thumb drivers, iPod, modems, Bluetooth devices, and ebook readers. So these are the topics we are going to discuss in this chapter. Today let us see what is input device and what are the different categories of input devices. Input devices are very important as far as a computer system is concerned. Without input, a computer cannot do anything. So we should give some inputs to the computer system. So let us see what are the different types of input devices and what are the importance of input devices as far as the computer system is concerned. First input device is keyboard, second is mouse, then scanners, graphic tablet, digital cameras, microphones, etc. These are the different input devices which are essential to the computer system to run. We are going to study today's session. Let's see the introduction of input devices first, then let us move on to categories of input devices. So what is an input device? It is used to provide data and control signals to a computer. I told in the beginning, without input devices a computer cannot do anything. So we should give something to the computer. It may be either to control the computer or to give some data to get the output. So it is essentially used for providing data and control signals to a computer. For example, a keyboard is an input device which is actually used for sending data to a computer, right? Giving data to a computer system. And mouse is another input device which are actually used for giving control to the computer system, right? So there are numerous devices used as a computer input devices. There are different types of devices are there. Every year the input devices are growing like anything. You can give numerous data to a computer system from various input devices or through various input devices. There are general purpose input devices and some others are special purpose input devices. There are two kinds of input devices you can see. First is general purpose input devices and another category is special purpose input devices, right? Just for division. Input devices are classified according to the following factors. So how these input devices are classified? Based on what? These are classified according to modality of input. The input is discrete, that is key press, or continuous, a mouse positions. The degree of freedom involved, it may be two-dimensional traditional mic or three-dimensional navigator designed for CAD applications. So these are the three classification according to their factors. First is modality of input, that is types of inputs,
and that input is discrete, that means key press or mouse position. Based on that also we can classify the input devices. And third is degree of freedom involved. It may be two-dimensional mic or three-dimensional navigators designed for CAD application. That may be depends on the input devices' freedom. So based on the freedom involved we can classify as well. So input ഡിവൈസസിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ്, മൂന്ന് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഒന്നാമത്തെ മൊഡാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട്, ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ മൊഡാലിറ്റി എന്താണ് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കീ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അല്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന രീതിയിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമാണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ട്രഡീഷണൽ മൈക്ക് ആവാം എക്സാമ്പിൾ, ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നാവിഗേറ്റഡ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ CAD ആപ്ലിക്കേഷൻ. CAD ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നാവിഗേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ട്രഡീഷണൽ മൈക്കാണ്. റൈറ്റ്, നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ലെറ്റ്സ് സീ. എ പ്ലോസിബിൾ classification of input devices would be discrete input device such as keyboard, pointing devices such as mouse, trackball, touchpad, graphics tablet, touch screen, joysticks, etc. And high degree of freedom input devices such as imaging and video input devices such as webcam, image scanner, barcode reader, etc. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കീബോർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ആക്കാം. പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസസിന് എക്സാമ്പിളാണ് മൗസ്, ട്രാക്ക് ബോൾ, ടച്ച് പാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസുകളൊക്കെ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജിംഗ്, വീഡിയോ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്, അതായത് അതിൽ പെടുന്നതാണ് വെബ് ക്യാം, ഇമേജ് സ്കാനർ, ബാർകോഡ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ്. ഈ മൂന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി പോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പെടുന്നതാണ് മൈക്രോഫോൺസ്, മിഡി കീബോർഡ്, എക്സെട്ര. റൈറ്റ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ അതിലൊന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഈസ് കീബോർഡ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് keyboard. What is a keyboard? A computer keyboard is an input device that allows a person to enter letters, numbers and other symbols together. These are called as characters into a computer. If you want to give data like letters, numbers and symbols, we can give through keyboard. We can give the data to a computer system through keyboard. That is possible. Then another type, it is one of the most used input devices for computers. Without a keyboard, I don't think a computer can work nowadays, right? You can give external keyboard for a laptop as well. A laptop is having an inbuilt keyboard. Along with that inbuilt keyboard, you can give an external keyboard. That is also possible. So it is one of the most used input devices for computers. Using a keyboard is often called typing. For typing purpose, we are actually using keyboard, right? So a keyboard contains many mechanical switches or push buttons called keys. So a keyboard contains many things. It contains mechanical switches, mainly mechanical switches. Those are called as push buttons or keys, right? There are many keys in your keyboard. When one of these are pushed, so what is the function of a keyboard?
when you press a button, what happens? When one of these are pushed, an electrical circuit is closed and the keyboard sends a signal to the computer that tells it what letter, number or symbol it would be like to be shown on the screen. So when you press any of the keys in your keyboard, the electronic circuit will be closed and it will send an information to the computer processor stating that a user is pressed a particular key. So the processor should understand what the keyboard is saying. They will get the information, right? So this is actually what happening when you use a keyboard. A computer then shows the character on the screen, usually at the place where the flashing text cursor is. So based on the cursor, when you type anything from keyboard like letters, that will be shown on the keyboard, that will be shown on the monitor, right? That means on the screen. This is a typical image of a keyboard. All of you know that, right? So this is happening in keyboard, and this is one of the important input devices for a computer system. Next, let us move on to mouse. What is a mouse? This is an example of a mouse. There are different categories of mouse. The most important use of mouse is it's a handheld pointing device that detects two-dimensional motion relative to a surface. So based on the movement of a mouse, you can see the cursor on the screen will be moved, okay, and it may be two-dimensional motion, right? So a computer mouse, it is also called as plural mice, right? Rarely mouses, is a handheld pointing device that detects two-dimensional motion related to surface. Okay, this motion is typically translated into a motion of a pointer on a display, which allows a smooth control of the graphical user interface of a computer. So what happens when you move a mouse? When you move a mouse, the cursor on the screen will be moved according to your mouse movement, right? So the motion, that is physical motion of mouse, will be converted into digital motion of display or digital motion of a cursor, right, on the computer monitor or screen. And there are different types of mouse available, and also there are different kinds of click or mouse movement you can do. First type of click is single click. What is a single click? This is the most common type of mouse click. To single click, press the left mouse button once and immediately release it. So this is one of the click in mouse, that is single click. Single click is on the left side of mouse. There is a button. When you click on that, you can see that is you can say that is a single click. And there is a double click. So what is a double click? To double click, click twice in rapid succession. If you do not click fast enough, however, the computer will register it as a single click twice. If you are having trouble, try tapping your finger on the mouse button instead of pressing it. So if you double click on the left left button, that will be acted as a double click, right? Next click is right click. What is right click? When using the right mouse button, you need only single click. On the right button, when you click on that, then it will be right click, single right click. Click and drag, that is another kind of click. Use click and drag to select multiple items. If you want to select an area on the screen, or if you want to select multiple items at the same time, you can go for click and drag. To click and drag, click the mouse button and then highlight the items or text that you wish to select. So based on the selection, based on the mouse movement, while clicking the right click, while clicking right click, and when you drag the mouse up or down or any side, that portion will be selected. So based on the area where you want to select, you can move the mouse. Then click twice. What is
click twice. A fairly uncommon type of click is the click twice. Two types of click that is different from double click. It is fairly uncommon. To perform a click twice, click the left mouse button twice with a slight pause. Right, that is called as click twice. You have to pause after one click. There will be a small time duration. You have to pause it and again you can click. Right, that is called as click twice. Okay, slight pause between each click. അപ്പോൾ അതാണ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൗസിൽ എങ്ങനെയാണ് മൗസിലൂടെ നമുക്ക് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത്. സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിക്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക്, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്, ക്ലിക്ക് ട്വൈസ്. ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലിക്കാണ് ഒരു മൗസിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അത് ഓരോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാനറാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സ്കാനർ? A scanner is a device that captures images from photographic prints, posters, magazine pages and similar source for computer editing and display. So a scanner എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈസാണ്. ആ ഡിവൈസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രിൻസിന് വേണ്ടിയും പോസ്റ്റേഴ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മാഗസീൻ പേജസ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പർപ്പസും, ഡിജിറ്റലി സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പർപ്പസും സ്കാനർ ചെയ്യും. റൈറ്റ്, സ്കാനറിലൂടെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാം, അതുപോലെ പോസ്റ്റേഴ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യാം, മാഗസിൻ പേജസ് സ്കാൻ ചെയ്യാം, ബുക്കുകളുടെ പേജ് സ്കാൻ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസൊക്കെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇറ്റ് ക്യാപ്ചർ ദ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. സ്കാനേഴ്സ് കം ഇൻ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ്, ഫീഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഫോർ സ്കാനിങ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഓൺലി ഓർ കളർ. നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് സ്കാനേഴ്സും ഉണ്ട്. ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫീഡ് ഇൻ സ്കാനേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനേഴ്സും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലും നമുക്ക് കിട്ടും, അതുപോലെ കളർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വെരി ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാനേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്കാനിങ് ഫോർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രിൻറ്റിംഗ്, ബട്ട് ലോവർ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാനേഴ്സ് ആർ അഡക്വേറ്റ് ഫോർ ക്യാപ്ചറിങ് ഇമേജസ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ. പല ടൈപ്പ് സ്കാനേഴ്സും ഉണ്ട്. ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാനറും ഉണ്ട്, അതേപോലെ ലോ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാനറും ഉണ്ട്. വലിയ ഇമേജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ, നല്ല റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഇമേജൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാനർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുക്ക്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ മാഗസീൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാനർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കാനറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രം സ്കാനറാണ്. The drum scanner എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a drum scanner acts essentially as a precision digital camera used to scan reflective and transparent material at an extremely high resolution. ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാനറാണ് ഡ്രം സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പ്രിസിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി അതിനുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. പ്രിസിഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാകുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. നല്ല പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാമറാസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ആ ക്യാമറയുടെ അതേ ജോലി തന്നെ ഡ്രം സ്കാനറും ചെയ്യും. നമ്മളൊരു ഇമേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വ്യൂ എന്താണോ അതേപോലെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രം സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക. വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡ്രം സ്കാനറിലൂടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് എ ഇമേജ് വിത്ത് അനലോഗ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ മോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ പോസിബിൾ ഇൻ ഈച്ച് കളർ ചാനൽ ആൻഡ് ദെൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഫയൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് ലൈറ്റാണ്. ഈ അനലോഗ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി അതിലുള്ള ഇമേജസിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇമേജിനെ ഡിജിറ്റൽ ഫയലായിട്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കാൻ ചെയ്ത ഇമേജ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡിജിറ്റൽ ഫയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതും കൃത്യമായിട്ട് ആര് ചെയ്യും? ഡ്രം സ്കാനർ ചെയ്യും. ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനറാണ്.
So what is flatbed scanner? A flatbed is a type of scanner or copier that uses a flat glass surface for scanning documents or other objects. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന സ്കാനറാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് സർഫസ് ആണ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്. മോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് scanner have an adjustable lid that can be raised to allow magazines, books and other thick objects to be scanned. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ബുക്സൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ലിഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മുകളിലേക്കും താഴേക്കും അതിൻ്റെ ലിഡ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാനേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനർ is an electronic device that performs the task of scanning documents just like a flatbed scanner, but it is physically handled. ഡ്രം സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ പോലെ തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനർ. പക്ഷേ ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനർ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് എടുത്ത് നടക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാർകോഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കാനറുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഡിവൈസാണ് ബാർകോഡ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബാർകോഡ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഡ്രം സ്കാനറോ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനറോ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ വെക്കണം. റൈറ്റ്. അത് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്യുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്കാനറാണ്. It is used for scanning a physical document and converting it electronically to be displayed on computers or device attached to the store, edit and transfer the same. ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാർകോഡ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് അതുപോലെ ഡ്രം സ്കാനർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനറും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. Handheld scanners are most popular because of their space carrying capacity and portability. അതിൻ്റെ സ്പേസും അത് എടുക്കുന്ന സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പോർട്ടബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് സ്കാനേഴ്സും പോപ്പുലറാണ്, വളരെയധികം പോപ്പുലറാണ്. എല്ലാവരും അധികവും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ സ്കാനിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി സാധാരണഗതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കാനറാണ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പാണ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ്? അവിടെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ്. ഈ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിജിറ്റൈസർ, ഡ്രോയിങ് ടാബ്ലറ്റ്, ഡ്രോയിങ് പാഡ്, digital drawing tablet, pen tablet or digital art board. It's a computer input device that enables a user to hand draw images. യൂസറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിൽ ഇമേജുകൾ വരക്കാൻ കഴിയും. ആനിമേഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ്, അതുപോലെ ആനിമേഷൻസും ഗ്രാഫിക്സും ഒക്കെ നമുക്കതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ പെൻ ലൈക്ക് സ്റ്റൈലസ് പോലെയുള്ള പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക. സിമിലർ ടു ദ വേ എ പേഴ്സൺ ഡ്രോ ഇമേജസ് വിത്ത് പെൻസിൽ ആൻഡ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പല ക്രിയേഷൻസും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റിലൂടെ വരച്ച് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഗ്രാഫിക്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം. ആനിമേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ദീസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് may also be used to capture data or handwritten signatures. ഡാറ്റയും അതുപോലെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ സിഗ്നേച്ചറൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും ഈ തരത്തിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സ്കാനർ പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ സിഗ്നേച്ചർ സ്കാൻ ചെയ്യാം, അതേപോലെ ഡാറ്റ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. റൈറ്റ്. അപ്പം സ്കാൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ്സിൽ നമ്മളൊരു സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നേച്ചർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. റൈറ്റ്. നമ്മൾ
നമ്മളുടെ ഒപ്പ് ഒരു പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് വരണം. ആക്ച്വൽ നമ്മൾ ഒപ്പ് എന്താണോ അത് ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റൈലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെന്നുണ്ട്. ആ പെൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Capturing data in this way by tracing or entering the corners of linear polylines or shapes, it is called digitizing. നമുക്ക് ഷേപ്പുകൾ വരച്ച് അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഷേപ്പുകൾ വരക്കാം, റെക്റ്റാങ്കിൾസ്, ട്രയാങ്കിൾസ്, അതുപോലെയുള്ള ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് വരച്ച് അതിനെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് ആണ്. എന്താ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ്. നമ്മളെല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ. മൊബൈൽ ഫോണിൽ പോലും മൊബൈൽ ഫോണിലിപ്പം കൂടുതലായിട്ടും ക്യാമറ വന്നപ്പം ഇതിന് കുറച്ചൊരു മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽസൊക്കെ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസാണ്. വളരെ പെർഫെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇമേജസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രൊഫഷണൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസാണ്. A digital camera is a camera that captures photographs in digital memory. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇമേജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫിലിംസിലായിരുന്നു. കോഡാക്കിൻ്റെ ഫിലിംസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. ആ ഫിലിംസിലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഡിജിറ്റൽ മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. മെമ്മറി കാർഡ് പോലെയുള്ള കാർഡുകളിലാണ്, IC ചിപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, ഇമേജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ക്യാമറാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടുഡേ ആർ ഡിജിറ്റൽ, ലാർജ്ലി റീപ്ലേസിംഗ് ദോസ് ദാറ്റ് ക്യാപ്ചർ ഇമേജസ് ഓൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിംസിലേക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാമറയിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലേക്ക് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. While there are still dedicated digital cameras, many more cameras are now incorporated into mobile devices like smartphones, which can, among many other purposes, use the cameras to initiate live video telephony and direct edit and upload images to others. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും മൊബൈൽ ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഇമേജസ് കിട്ടും. എന്നാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽസൊക്കെ കൂടുതലും പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് നമുക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടും. ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മൂവി ക്യാമറാസ് ഷെയർ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഷെയർസ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ടിപ്പിക്കലി യൂസിങ് എ ലെൻസ് വിത്ത് എ വേരിയബിൾ ഡയഗ്രാം ടു ഫോക്കസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ടു ആൻ ഇമേജ് പിക്കപ്പ് ഡിവൈസ്. നമുക്ക് അതിൽ ലെൻസ് ഉണ്ടാകും, അത് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാം, മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്യാമറാസ് ഇപ്പം സ്മാർട്ട് ഫോണിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറേൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, വാരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്, ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റിലൂടെ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത്. ലൈറ്റിലൂടെ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇമേജ് എടുക്കും. ഇനി ഇനി അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ദ ഡയഫ്രം ആൻഡ് ഷട്ടർ അഡ്മിറ്റ് ദ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു ദ ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ആസ് വിത്ത് ഫിലിം, ബട്ട് ദ ഇമേജ് പിക്കപ്പ് ഡിവൈസ് ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക് റാദർ ദാൻ കെമിക്കൽ. ഇവിടെ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്ത ഇമേജിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ ക്യാമറയിൽ, പണ്ട് കാലത്തെ ക്യാമറയിലൊക്കെ ഫിലിമിലേക്കാണ് അത് കൊടുക്കുക, ഫിലിമിലേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലിമിൽ നിന്നും നമ്മളതിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധാ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ ആക്കി അത് മാറ്റുക ചെയ്യുക, കഴുകിയെടുത്തിട്ടൊക്കെ അത് മാറ്റുക ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ഇമേജുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ലൈറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഇമേജിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ലൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. റൈറ്റ്, അങ്ങനെ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഇമേജസ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ബീങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഏത് ഇമേജ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും
ഉടനെ തന്നെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജിനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഇമേജസ് ഫ്രം മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫിലിം പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിലിം ക്യാമറയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സ്ഥാനത്തെ ഫിലിമിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ ഫിലിം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഇമേജ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോഫോൺസാണ്. മൈക്രോഫോൺസ് എന്താ? മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പല ഫങ്ഷൻസിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് മൈക്രോഫോൺ. അപ്പോൾ ഈ സെയിം സാധനം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കാം. മൈക്രോഫോൺ, colloquially called as mic, is a device, a transducer that converts sound into an electrical signal. സൗണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്രോഫോൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സച്ച് ആസ് ടെലഫോൺസ്, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ്, പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റംസ് ഫോർ കൺസേർട്ട് ഹാൾ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇവൻറ്റ്സ്, motion picture production, live and recorded audio engineering, sound recording, two-way radios, megaphones, radio and television broadcasting, etc. ഒരുപാട് മേഖലയിൽ ഈ മൈക്രോഫോൺസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയാസാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ടെലഫോൺസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈക്രോഫോൺസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ഏരിയാസ് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. They are also used in computers for recording voice, speech recognition, VoIP, and for non-acoustic purpose such as ultrasonic sensors and NOx sensors. നമുക്ക് ഈ സെയിം മൈക്രോഫോൺസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. എന്തിനൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക? വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വോയിസ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. VoIP, ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ഫോർ നോൺ അക്കോസ്റ്റിക് പർപ്പസ്, എന്താ, നമുക്ക് സൗണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അൾട്രാസോണിക് സെൻസേഴ്സ് ഓർ നോക്സ് സെൻസേഴ്സ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിലുപരി നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളെ സെൻസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം. ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ആ മൈക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. വളരെ ചെറിയ മൈക്രോഫോണുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതി നമ്മൾ ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെറിയ മൈക്രോഫോൺസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പം ഇതേപോലെ വലിയ മൈക്രോഫോൺ ആകണമെന്നില്ല, ചെറിയ മൈക്രോഫോണും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. റൈറ്റ്. അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. പല പർപ്പസിനും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. Several types of microphones are used today which employ different methods to convert the air pressure variations of a sound wave into an electrical signal. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിലേക്ക് നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ വേരിയേഷനാണ്. ഓക്കെ, സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രഷർ വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റയെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകും, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്ക് പോകുമ്പം ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും, സൗണ്ടാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പീക്കറിലേക്ക് അത് കൊടുക്കുക. റൈറ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. സൗണ്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് നടന്ന് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, ആ സൗണ്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വലിയ സൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി അതിനെ സ്പീക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതിലൂടെ? ആംപ്ലിഫയറിലൂടെ. സോ ആംപ്ലിഫയറിലൂടെ നമുക്ക് വോയിസിനെ ആദ്യം ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് വോയിസിനെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസിലാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ സൗണ്ട് സിഗ്നലിലേക്ക് അത് മാറ്റും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആംപ്ലിഫയറിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത്. സോ ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് കീബോർഡ്. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് കീബോർഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കീബോർഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ട് മൗസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ
അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസായ സ്കാനർ കണ്ടു. സ്കാനറിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കാനേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എന്ന് കണ്ടു. ദെൻ അവസാനമായി മൈക്രോഫോൺസ് എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്. ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസുകളുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ക്ലിയർ യുവർ doubts. So I am going to wind up today's session. Thank you so much.